सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ताती वाओ ना लगाई पार ब्रह्म शरणाई। चाओ गिरद हमारे राम कार दुख लगा ना पाई। आओ की घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। हाथ दे रख अपने को सास सास व्रत पाले। प्रभ स्यों लाग रहियो मेरा चीत आदि अंत प्रभ सदा सहाय। धन हमारा मीता आदि अंत प्रभ सदा सहाय। धन हमारा मीता। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां जी दी जोत हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके सतगुरां दे पावन पवित्र चरण कमलां दे अंदर बैठण दा यतन करिए। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर समय और सवासां नूं सफला करिए। सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करन दा यतन करिए और सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करिए। आपो अपना जन्म जीवन सफला करना करिए। सतगुरु जी कृपा करते ने आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है। विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु नानक दे महाराज दी कृपा दे नाल दसम पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और श्री पौंटा साहिब दी धरती ते विराजमान है, जिथे पंघाणी दी जुद्ध दा पूर्ण तौर ते जोरां शोरां ते उत्साह प्राप्त हो रहा सिखां विच। ते सतगुरु जी भी सिखां नूं उपदेश वर्णन कर रहे ने, हुक्म प्रदान कर रहे ने। जो जो शास्त्र वस्त्र चाहिए ने, जो भी जंग युद्ध दे विच किसी प्रकार की कोई भी विचार प्राप्त करने वास्ते चाहिए सतगुरु जी प्रदान कर रहे ने। ते सतगुरु दे सिखां दे हिरदे विच बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दसम पातशाह सतगुरु जी ने विचार की। आपां कल दी विचार विच सरवण कीता कि सतगुरु जी नूं 500 पठान है ना जिहड़े वो धोखा दे के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्थों चले गए। ते वो जाके राजा फतेह शाह जिहड़ा सतगुरु ते चढ़ाई करके आ रहा, हजारां दी गिणती विच फौज उमंड के सतगुरु दे सन्मुख पहुंच रही है। जंग युद्ध दे विच तड़थल मचाउण वास्ते पंघाणी दी रणभूमि अंदर जंग युद्ध मचेगा। हुण वो कायर पठान गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल 500 पठान सी। उन्हां दे कुछ जिहड़े मेन फौजदार सन ते उन्हां फौजदारां ने सतगुरु जी नूं ये कह दिता कि असीं तुहाडे सन्मुख हुण रह नहीं सकदे, सानूं जाण दिओ। कोई बहाना लाता, बहाना ला के इत्थों सतगुरु जी तो धक्के ना जबरन छुट्टी लै गए ते जाके अपने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਜਾਬਦ ਖਾਂ, ਰਿਆਦ ਖਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਬਣਾਈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਗਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ 500 ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੇੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ 100 ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪਾਈ ਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਭੀਖਨ ਖਾਂ, ਰਿਆਦ ਖਾਂ, ਨਿਜਾਬਦ ਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫੌਜਦਾਰ ਮੇਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਡੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਡੌਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 500 ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸਨ ਨੇ ਪਠਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਸੰਡੌਰੇ ਨਗਰ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 500 ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਮੇਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਦਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ
ਨਿਜਾਦਰ ਖਾਂ, ਰਿਆਦ ਖਾਂ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਔਰ 500 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਢੌਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੇਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਕੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 700 ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਗਏ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਏਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਪਕ ਬਲਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਜਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤੰਗਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ?
ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਲੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ 700 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਉ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੌਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਲਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇਰੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 700 ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਤੁਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਧਰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਦੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
सतगुर की कृपा हो गई, हुणे जीवन लेखे लाउण दी विचार प्राप्त हो गई है। सतगुरु जी ने कृपा कर दी। भाई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की तेरी वरिया। गुरु परमात्मा दे नाल मिलन दी वारी प्राप्त हो गई है। बड़ी लंबी कतार दे विच खलोते सां, सतगुरु ने कृपा कर दी। ते इदां करके वो रास्ते विच पड़ाओ करदे करदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे तक पहुंचण दा यतन करदे। रास्ते विच जो मनुख मिलदा किथे चले, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल चले। लो भी असीं भी चलने आ, जंग जुद्ध होनी उत्थे। हाँ जी, अपनियां जानां निछावर करांगे। हुण समा आ गया, वो गुरु सतगुर ने जो बख्शिश रहमत करनी है। उस वक्त सारे जने तैयारियां करके चली जाते ने, नाल दी नाल होर गिणती वधदी जा रही है। ते इधर कहंदे वो जिहड़े 500 दी जिहड़ी फौज सी, उन्हां विचों काले खां रह गया। सतगुर दे कोल 100 दी गिणती विच फौज रह गई। हुण 400 दी फौज है ते 3 जिहड़े ने मेन कमांडर ने फौज दे। उस वक्त उन्हां ने भीखन खां, हियाद खां, निजाबद खां, तिन्ने जाने मेन कमांडर 400 दी फौज लैके और राजा फतेह शाह दे कोल चल पए ने। चलदे चलदे उत्थे पहुंच गए जिथे राजा फतेह शाह दी फौज दा पड़ाव कीता। इन्हां ने अपनी 400 दी फौज दे नाल राजा फतेह शाह दी फौज तो थोड़े जे फासले ते एक अपना तंबू ला लिया। तंबू ला के आप मेन राजा फतेह शाह कोल मिलन चले गए, गलबात करन चले गए। उस वक्त इदां दी विचार बनना कीती ते सतगुरु जी दे कोल चले। उस वक्त तो फतेह शाह दे कोल चले गए ते राजा फतेह शाह नूं मिल के गलबात कर लगे, दसन लगे ने विचार। राजा फतेह शाह ने पुछया, दसो बई किवें आए? उन्होंने दस्सिया जी असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल नौकरी करदे सां ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल उत्थे नौकरी करदे करदे असीं तुहाडे जिहड़े प्रताप तो डर गए हां, तुहाडी फौज तो डर गए। डरदे मारे तुहाडे नाल साथ देना चाहुंदे, तुहाडे सन्मुख रहना चाहुंदे आ। भावें सानू कोई तनख्वाह ना दिओ, किसी प्रकार कोई तनख्वाह ना दिओ, पर जिहड़ा तुसीं जदों जंग युद्ध दे विच फतेह प्राप्त करोगे, सतगुर दा जिन्ना खजाना होवेगा असीं लवांगे। ये साडी शर्त है। जिन्ना भी धन दौलत है, हीरे जवरात, सोना चांदी, जो भी असीं लवांगे। उस वक्त राजा फतेह शाह कहंदा ठीक है भी तुसीं लै लिओ, पर असीं तुहानूं कोई तनख्वाह नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना। उन्हां ने आपस दे विच विचार कर ली, ठीक है असीं वो धन दौलत लैके अपने बच्चों का परवरिश करांगे, बड़े खजाने प्राप्त करांगे। उस वक्त राजा फतेह शाह नूं भी दस्सिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे वास्ते सिख श्रद्धालु प्रेमी शरधावान लोग बड़ियां वस्तां लिया लिया के भेटा करदे, अर्पण करदे ने। कोई हीरे जवरात, सोना चांदी, कोई किदां दी वस्त भेंट करदा। बस सिखां नूं भावना चाहिदी सतगुर दे प्रति, दुनिया दी महंगी तो महंगी चीज़ लिया के सतगुर जी नूं अर्पण करन दी ताकत पे रखदे ने। इदां सतगुर जी कृपा करदे। उस वक्त हुण राजा फतेह शाह पुछदा उन्हां नूं, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गृह विखे किदां दा माहौल है, किन्नी फौज है, किवें करके उहदे योधे आ, किन्ने को उन्हां कोल जो शास्त्र वास्त्र है, घोड़े आ, किन्ना को उन्हां कोल असला है, दसो जरा। क्योंकि सानू फिर जंग युद्ध दे विच लड़ना जुझना बहुत सुखाला रह जाएगा, बड़ा सौखा रह जाएगा। ते जिन्ना चिर ज्ञान नहीं ना, सोझी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, उन्ना चिर फिर असीं कित्थे किवें किसे नूं फतेह प्राप्त करांगे, भाव नहीं। हुण इसे आधार दे काल उस वक्त राजा फतेह शाह उस भीखन शाह नूं पुछण लग्या। पुछदा भीखन खां नूं, कहंदे किन्नी क फौज है? वो हस के मुस्करा के एक मजाक दी तरह कहण लग्या। कहण लगा जी सतगुर कोल किहड़ी फौज है?
ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਵਰਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾਚਿਤ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਪੋਜੈਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਣਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਪੋਜਿਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੇ ਨਾਉ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਰਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਡਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ 400 ਦੀ ਫੌਜ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 700 ਦੀ ਫੌਜ, ਚੇਲੇ ਬਾਲਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗੂਈ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।